ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರದ ವೆಬ್ ಸರಣಿ WWWಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನದ ವಿಷಯ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೌ ಡು ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೀಕ್ಲಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ವೆಬಿನಾರ್ on this main topic called natural farming, the way forward, the way ahead. Today we will be discussing on soil organic carbon and its management, how it is important for us to look at and manage the soil organic carbon to enhance the health of the soil, to maintain the health of the soil and the nutrient value of the food grain what we grow in our natural farm. As we know, in this series of weekly webinar, we will be discussing this approach called natural farming way forward. All of us are involved in a type of chemical free farming. Under this chemical free farming there are different approaches, and we have chosen this path called natural farming. And this natural farming we try to understand various options of farm management pertaining to health of the soil, health of the plants and the quality of harvest. ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 8:25ಕ್ಕೆ 8:30ಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರಣಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು 13ನೇ ವೆಬ್ ಸರಣಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ. ಇದು ನಾವು ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳಿದೆ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಸಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Friends, in this episode, in this series, we will be discussing about how we manage our farming practices with lower investment, natural friendly farming. It will be regenerative, it should be self-sustainable, and it will be renewable. Most of the sources what we generate in our farm get into renewable cycles. We don't have to waste any resources. And it will be environmental friendly, because in the natural farming, the principle of natural farming itself is aligned with working with the nature or aligning with the nature. So it will be nature friendly kind of a system, and it will be chemical free obviously. ವಿಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಸರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ, ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್? ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ಲೆಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ to achieve higher productivity and reducing the cost of production. The main aim is to reduce the cost of production, for which we should look at various resources. Whatever we buy from outside for farming practices, it should be of less input cost, and we should not depend on external factors. We should generate our own resources within our farm. I always keep telling, whatever the manure required for our plants, we should grow within our farm, A. B, and whatever the manure required for a plant has to be grown around the basin of the plant itself. So that's how we make it less external dependency and less input cost. And we do it what is called decentralized system of management, thereby less intervention, no internal logistics, and thereby less labor. So these are all the key traits or the factors at which we are establishing our natural farming management.
ಮಿತ್ರರೇ, ಒಳಸುರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಾವಲಂಬನೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅನಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಿಗೋದು ದುರ್ಲಭ, ಅವರ ವೆಚ್ಚ ವಿಪರೀತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಪರಾವಲಂಬಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಗೊಬ್ಬರವು ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಾವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಲಾಭದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. The objective of natural farming practice is mainly to produce quality and nutritional rich food grains for all of us. This will restore the health of the consumer, the biodiversity and the environment. So what is the key objective of natural farming? So we have to produce quality nutrient rich food. How do we get the quality nutrient rich food? By healthy crops. How do the crops will be healthy? By healthy soil. So how do we make the soil healthy? That's what we are trying to learn now at every episode. So keep the soil healthy. Let the microbes will do their job. So that will keep the soil healthy. Thereby our crop plants will be healthy, and the food grains what we grow from those plants will be healthy and nutritional rich. By consuming that, all of us, including the birds and plant animals etc. in our farm, they all will be healthy. So the healthiness depends on the health of the soil. By doing this, so we will restore the health of everybody, that is our consumers, our family, ourselves, our family, our consumers, and the biodiversity in our farm will be healthy, and we also contribute towards environmental cause. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷರಾಸಾಯನಿಕ ಶೇಷಾಂಶ ರಹಿತ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಷರಾಸಾಯನಿಕ ಶೇಷಾಂಶ ರಹಿತ ಅನ್ನ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಬೋದು, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Healthy food can only grown from an healthy plants or a crop that in turn depends on the health of the topsoil in our farmland. Thus the focus once again shifts to healthy soil and its management. As already said, healthy soil will only derive healthy plants and thereby healthy food for all of us. So our focus goes back to soil management and how to keep our topsoil always healthy, and how do we manage this with inexpensive resources around us. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The health of the soil is indication of from its physical, chemical and biological properties. Thus the topsoil needs continuous recycling of natural resources as plant nutrients during the crop cycle. Every time, how do we measure the health of the soil? The health of the soil is determined by its characters, the physical character, chemical and biological properties of the topsoil. So how do we ensure this soil is always healthy? By recycling of natural resources. We need to grow as much of natural resources and we recycle it back into our farm or into the basin of the plant or into the crop root zone area, such that the soil will be healthy, thereby the plants will be healthy, and the nutrients what we get from those crop cycle will be healthy for all of us. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದರ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ರಚನೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಮೂರು ವಿಧದ ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸತತವಾಗಿ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. In this weekly episode of our Wednesday 8:30 p.m. webinar through Google Meet on 3rd September today, we focus on soil organic carbon management using economical and natural inputs. It's very important. So the only way we achieve this soil organic carbon management in our topsoil by using certain inputs and practices, and those inputs should be economical, inexpensive, and should be derived from natural resources within or around our farm. ಸೊ ಈ ವಾರದ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಂದು ಬುಧವಾರ 3ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಸುರಿಗಳ ಬಳಕೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ SOC? It's a soil organic carbon. It is a measure of the amount of organic carbon fixation and deposits in the soil using various natural interventions. So one has to look at how much of organic carbon is getting fixed into our topsoil or deposited into the topsoil, and with various resources. The various natural interventions are required or will be used to fix this organic carbon into our topsoil. This will keep obviously the soil, plants, everyone healthy, and as we know, we will get the nutritional rich harvest. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಗಾಲದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ yield, richer soil, more water retention, and nutrient rich harvest. So these are all the few key benefits of managing soil organic carbon in our topsoil. It will give you very good quality of yield, better harvest. The soil become richer and healthy, and the soil become more porous, and it will absorb more water. Thereby water retention will happen. This will again influence the microbial activity, and the harvest become nutrient rich, because as the soil organic carbon level increases, the plants will healthy, and the food grains, the harvest will be nutritional rich. ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರೋದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಅವಲಂಬನೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮೇಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಹೆಲ್ತಿ ಸಾಯಿಲ್ with a better SOS level means, so what is my soil is healthy? Am I got a very good level of soil organic carbon? How do I measure it? ಉತ್ತಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ 8 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಈ 8 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದೀವ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊತಾ ಬರೋಣ. So there are various aspects of defining the richness in the soil organic carbon in our topsoil. First one is the topsoil should be rich in microbial density and diversity, that we call it as microbial biome. So the microbes plays a very important role. We have discussed about microbes, microbial management, microbial benefits, and inoculation of microbes and feeding the microbes. There are 5 M's:
In that 5M, microbe is one of the M. All the things we know, we have already discussed in the previous interactions. So our topsoil should be rich in microbial density. So there will be good number of microbes should be available, and they will only help in fixing the carbon into the soil, that is to enhance the soil organic carbon. And these microbes should be of different species, strains. So once you have different strains of microbes, large number of strains of microbes at a larger quantity, that is density, and that we call it as microbial biome. The microbial density and diversity in an enhanced number, an increased quantity, is called microbial biome. So the first parameter is how is your microbial biome in the topsoil. If the microbial biome level is good, that means your topsoil is able to enhance or increase its soil organic carbon. ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಮುಚ್ಚಯವೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಆ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಭದ್ರತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಅವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. The second parameter of soil organic carbon management in a topsoil is it should be buzzed with activities of various soil organisms. Beneficiary microorganisms are one parameter or one level of livingness in the soil. The second livingness is the soil. There are so much of soil organisms in our topsoil. So these soil organisms will contribute in their own way in helping in decomposing the biomass what we produce, what will go to mulch around the basin of the plant. So these soil organisms should be buzzing. I mean, they should be always at a active mode, and they should be in good diversity and good. You can see it on your farm, on your topsoil. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಸಹ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಥರನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಸಾವಯವ ಒಳಸರಿಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳು ವಿಘಟನೆ ಹೊಂದಿ ಮಣ್ಣಿನ ಜೀವಾಂಶ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. The third important trait of a healthy soil organic carbon topsoil is abundant availability of required plant nutrients. Is very, very important. So all the required plant nutrients are abundantly available on the topsoil because of the increase in soil organic carbon level. ಅಗತ್ಯ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Availability of primary micro and macronutrients with self-management is very, very important. There is no external intervention. It is self-managed way of balancing all the three types of plant nutrients. Generally, the plant nutrients are broadly classified into three categories: the primary nutrients, the macronutrients, and micronutrients. So this is mainly explained by the chemical farming people. We don't have to worry about all those things. So these types of plant nutrients are always available in our topsoil because our topsoil is rich with humus or increased index of soil organic carbon. ಪ್ರಧಾನ ಲಘು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮಗದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮೂರೂ ಥರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಸ್ವನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಯಾವುದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರಧಾನ ಲಘು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದ್ರು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ fixing and depositing the carbon through natural methods. So as I said, one of the major importance of our natural farming management is reduce input cost, reduce cost of production, increase productivity. So how do we do that? So when we do this soil organic carbon management, we will use inexpensive ways of fixing and depositing the carbon through the natural method. There are several natural methods I will highlight on the next module now, next part. So these natural methods, they are inexpensive and they will help in fixing and depositing the carbon into the soil, thereby increasing the soil organic carbon index in our topsoil. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒಳಸುರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅವು ಹೇಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The less resource utilization such as water, manure, labor, etc. So as we start increasing the soil organic carbon level in our topsoil, the resource utilization will reduce. We don't have to depend on too much of irrigation, water, because as I said, soil has got ability to hold the moisture, hold the water for a long time. So you don't have to buy expensive manure or to prepare your own manure with lot of raw material and interventions. So it go into self-managed way. So manure management is very simple, and this will be done in a decentralized way. So hence the labor dependency also minimum. So we can start cutting down our investments on these some of these three parameters, that is water management, irrigation, manure preparation and application, and labor dependency. All these three things can be achieved, can be reduced by managing a healthy topsoil with rich soil organic carbon index. ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮಸ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದಾಕೋದು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ತಂದಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು. Healthy soil, nutrition rich harvest, healthy biodiversity. If our organic carbon in the soil is better, then obviously the soil will be healthy because it is buzzed with healthy microbes and soil organisms. It's got all the plant nutrients, self-managed. It will host the moisture, and it does not need to add external interventions. So nutrition rich harvest. So whatever we grow, the plants are healthy, then the harvest will be healthy and nutritional rich. Most importantly, a healthy soil organic carbon or a better SOC level topsoil in our farm will relates towards healthy biodiversity. We can sustain a good biodiversity in our farm by keeping the soil organic carbon index at a higher level. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು, ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ, ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆವಾಗ ಅದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ಕೊತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್. So in next slide I will explain what are the natural resources we will use to enhance this SOC level. So by using this effectively we can recycle them as a sustainable farming, regenerative farming. By recycling the natural resources in our farm, so we can create what is called a sense of abundancy. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ.
ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಕಾರಗಳು, ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು. These are all about 8 are the importance of enhancing soil organic carbon and the benefits of it. The process of soil organic carbon management in natural farming will render ecological services by sinking the carbon dioxide from the atmosphere and locking it into underground. This is very important. So this we call it once we start adding more soil organic carbon content into our topsoil, that means in a sense we are fixing the harmful hazardous carbon dioxide on the atmosphere back into our soil. So this process of fixing the carbon dioxide into the soil and enhancing our soil organic carbon level can be termed as an ecological services. This is what a natural farmer will going to render without her or his knowledge. Very, very important contribution to ecology, and that's what we are trying to do. We are doing it in our principles of natural farming management. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ನಾವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು, ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿನ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ವಿಷಮುಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಸಾಧಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So if at all, if you are rendering any ecological services, you have to be managing natural farming on the principles of chemical free inputs. So that's the summary of soil organic carbon. The following are some of the principles of natural farming that influences the soil organic carbon management, thereby improving the overall farming productivity. So what are the ways and means of managing the soil organic carbon, enhancing the SOC level in our soil, and how that aligns into the principles of natural farming. We always look at various principles of natural farming. Obviously, we have adapted many of them in our regular practices. Now let us look at some of these natural farming principles which you are already adapting or we are planning to adapt now, how it will going to help in soil organic carbon management. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಕೆಲವು ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಹ ಮತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಹ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಕೆಲವು ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. The farming productivity what is farming productivity? It is a measure of overall output, not only the kg per acre like our chemical farmer friends will measure, by using various resources as inputs. When I look at my farming productivity, I am not looking at what is the amount of grain we produce per acre, how many coconuts have come per tree, etc. These are all how the chemical farming people will measure the productivity of their farming activity. But as a natural farmer or natural farming practices, we are looking at farming productivity in a wider definition. We are looking at what are all the input resources we have used, how expensive these input resources are, from where these input resources have been produced, and what is the depletion of these input resources, and correspondingly what is output we are receiving. Output is not only in terms of food grains per hectare or number of coconuts per tree, etc. It is the overall impact on the environment, on the biodiversity, on the microbial world, and obviously on the nutrition of the soil, nutrition of the food grains, and healthiness of all. So the output is very detailed. Maybe one more Wednesday I can talk about all the things in detail. Today we will just look at it, what is farming productivity means. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಎಕರೆವಾರು ಧಾನ್ಯದ ಇಳುವರಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಳಸುರಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಮಗ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂದರೆ, ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಸುರಿ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೊರಗಡೆದು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ,
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಪರಿಣಾಮ, ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬುಧವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಳು ಬೆಳೆದ್ವಿ, 1 ತೆಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಬಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸೂಚಕ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೂಚಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ, ಮಜಲುಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಸಚ್ ಫಂಗೈಸ್ and roots naturally trap carbon and enhance the soil fertility. So who fixes the carbon dioxide from the atmosphere back into the soil is these beneficially soil microbes and the network of fungi and microbes and bacteria, and even the plant roots. The activity at the root of the plants will help in fixing the atmospheric carbon as a soil organic carbon into our soil. So one of the key parameters are the responsible things are our soil microbes, fungi and the root zone activity in the plants. ಸೊ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಪಾಚಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪಾಚಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳಂಥ ಸಸ್ಯ ರಾಶಿಯ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಹಕಾರಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು. ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರೂಟ್ಸ್. ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Next option is the cover crops, deep rooted perennials and plant diversity helps carbon fixation. So this generally we always grow cover crops to keep everything is green, and we create weed diversity using these cover crops, which helps in mulching, live mulching and dry mulching later. And deep rooted perennials, we keep growing these kind of deep rooted plants. Other day we discussed about types of plants, the taproot plants and the fibrous root plants. So when we start planting more deep rooted plants and they are perennials, they will be staying with us for couple of years with us along with our primary plants or aggregate plants. These deep rooted plants also helps in carbon fixation and the plant diversity. As we know, we do polyculture, we don't know monoculture. So since we do multi-layer, multi-cropping, diversified crop management, so all these 3 parameters will help in ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳು ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಸಜೀವ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು, ಆಳ ಬೇರುಗಳ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಅದು ಆಳ ಬೇರು ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ. ಈ ರೀತಿ ಆಳ ಬೇರುಳ್ಳಂಥ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವು ಮಣ್ಣಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೇರನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸಹ ಇಂಗಾಲದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದರಿಂದ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The third parameter which influences the SOC management is the quality composted organic manure and its application. Whenever we prepare organic manure, we have to use quality inputs and we should do scientific way of composting them such that it is rich with nutrient and doesn't have any hazardous organisms or microorganisms in it.
A proper way of composting with a quality input raw material for composting and the organic manure thus prepared and applied to the topsoil is a direct benefit of enhancing the soil organic carbon management. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಳಸುರಿಗಳಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು. ಈ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಿಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Fourth one, importance of no-till farming or zero tilling that helps reduces carbon evaporation. We look at various we never go for we follow what is called zero tilling farming practices. By not disturbing the topsoil, we don't unnecessarily till the topsoil again and again. Thereby, this no tilling method or the zero tilling method will helps to reduce the carbon evaporation. The moment we till the soil, what happens? The soil get exposed to the sunlight, the temperature goes up, and all that carbon whatever we have fixed get evaporated back into the atmosphere. Hence, so no tilling or zero tilling is very important in maintaining and holding the soil organic carbon level. ಶೂನ್ಯ ಉಳುಮೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಇಂಗಾಲವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಂಥ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಂಥ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದಂಥ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿ, ಝೀರೋ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ growing quality organic biomass and mulching helps to mitigate the soil organic carbon level challenges. Very important. We have to grow as much of organic biomass within our farm and frequently chop, drop and mulch them. This is very important towards self-sustainability, reduce input cost and enhancing the carbon, soil organic carbon level. So, our focus is always growing the quality organic biomass. ಸೊ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಆ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲೇ, ಬೇಸನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು, ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಹ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. The next important point is liquid organic manure that adds and feeds beneficiary microbes that strive to enhance the soil organic carbon. As we know, the first point of healthy soil organic carbon topsoil is it's buzz with microbes or soil organisms. How the soil microbes will be buzzing with the activity? By feeding them. So feeding the foods for microbes is very important. For it, we are going to use various liquid organic manure. By using this liquid organic manure, we are going to feed the beneficiary microbes and they will be buzzed with activities and they will fix the carbon and increase the soil organic carbon level in our topsoil. Sometimes we have to add the microbes also. We have to use some of the liquid organic manure to add the microbes and feed the microbes. So whatever the liquid organic manure we will prepare, friends, and that we will go to add into our topsoil should have two-dimensional benefits or the objectives. One is, we will be adding microbes as and when it is required, and definitely we will be feeding the microbes by using this liquid organic manure. So preparing this liquid organic manure and using application of that is very important in restoring the soil organic carbon level in our topsoil. ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದ್ರವರೂಪದ ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ದ್ರವರೂಪದ ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಯನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಮೂಲ ದ್ರಾವಣ ತಂದು ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೈಲ್, ಅವಾಗವಾಗ, ಮತ್ತು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ದ್ರವರೂಪದ ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಥರ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. Thus, the benefits of effective soil organic carbon management in natural farming are, so what are the benefits which you already listed? Better yield, quality yield, healthy soil obviously, and more water retention, that is less irrigation requirement, and nutritional rich harvest to keep all of us healthy. So, the ultimate benefit of soil organic carbon management is, these are the benefits you already explained in the previous slides. So, in order to achieve these benefits in our farming practices, we should focus on enhancing the soil organic carbon level in our topsoil, for which those 7 or 8 interventions, natural interventions which are inexpensive, has to be put into our practice. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ, ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯಾಗುತ್ತೆ. The natural farming way will secure the SOC in the long term as compared to the reduction in the SOC level after every crop cycle using hazardous chemical input based farming used in industrial agriculture. Very, very important, friends. As we start practicing chemical free farming, so every crop cycle, every quarter, year on year, season by season, we are contributing in ensuring our soil organic carbon level only keeps increasing. So thereby we will maintain the healthy soil. Whereas contrarily, the chemical farming, the industrial agriculture is also called as chemical farming. They use hazardous chemical inputs. As a result of it, as the season goes on, as year on year, there is a drop in soil organic carbon level on the topsoil. So as you know, our our country's national average of soil organic carbon is less than 0.5. That means the adaptation of this, blind adoption of this industrial agriculture using hazardous chemical inputs has brought down our soil organic carbon level. Believe me, friends, the more the people will follow chemical input based farming, it will only affect the SOC level, soil organic carbon level, and it never increases. The only way we can manage the SOC, soil organic carbon level in the topsoil, by switching completely, taking a U-turn, saying goodbye to this hazardous chemical farming and move into natural farming. That is the only way we can restore the health of the soil and increase the soil organic carbon. ವಿಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಒಳಸುರಿಯ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ವಿಷ ರಾಸಾಯನಿಕನ ಬಳಸಿ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಸವಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟ 0.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರೇಜ್ 0.5 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೂ, ಪ್ರತಿ ಋತುಮಾನಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಕುಸಿತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಂದಂಥ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿಗೆ ಹೊರಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Thus, the zero chemical as inputs, zero tilling as practices, less intervention, inexpensive organic inputs, decentralized processes and resource management are the key farming framework in enhancing the soil organic carbon level and the farm productivity. So, what we have to do? Very simple, friends. So, we should say goodbye to chemicals. We should not use any chemical in our farming input. We should unnecessarily stop tilling our land, so such that the evaporation of carbon should not happen. So, zero tilling practices, less intervention. Don't get into too much of intervention. Leave it to the nature. So, you just do the mulching, moisture and feed the microbes. Leave it to the nature. Inexpensive organic inputs, which you know what we are following now. So, we should use some of the organic inputs which are cost effective, inexpensive, and we should manage everything decentralized and the basin of the plant itself. By doing all these things, by having these kind of parameters as our farming framework, we can definitely enhance our soil organic carbon level in our topsoil and thereby farming productivity and nutritional value of our food grains. Everything is possible. We have to just focus on these things. Say goodbye to chemicals permanently, stop unnecessarily tilling, don't intervene yourself, and prepare your inexpensive inputs in a decentralized process. So, which you already explained, which we are following in our farms. So, maybe we can summarize it in the next slide once again. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ, ಶೂನ್ಯ ಉಳುಮೆ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಸರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. So, what are the two economical natural inputs to feed the soil for its health and increase the soil organic carbon level? So, as I said, we should use for inexpensive inputs. What are the inexpensive inputs? So, we have to look at these two now. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪೋಷಣೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸಕ್ಕಂಥ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು, ಬಹುಪಕಾರಿ ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಸುರಿಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ನಾನು ಎರಡು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವೆರಡನೇ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೀಜದ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು EM1 ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ 1. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಉಳುಮೆ ಮಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ. So, there are only two aspects we have to focus on for inexpensive input management. One is application of various oil seeds cake liquid organic manure. So, we can have different types of oil seed cakes and convert them to liquid organic manure and we can use them. This is very effective and inexpensive, that we already seen, which I already explained in previous interactions. The second one is whenever we need to add microbes to our soil, not every time, whenever we need to add microbes to our soil, we are going to use a scientifically proven, internationally accepted brand called effective microorganism -1 EM1. We activate it and we use it onto our topsoil, mulching into inoculating to our microbes into the soil. ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ EM ಮತ್ತು AEM1 ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವೆರಡನ್ನೇ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. Thus, use of these two simple, economical and effective organic inputs such as EM1 and oil seed cake liquid as a nutrition, as the oil seed cake liquid as a nutrition with rich compost, and these two package of practice will help feed the soil, feed the microbes for quality and abundance of harvest by restoring the soil organic carbon. So, when we do these two applications, we are feeding the soil by liquid manure, oil cake liquid manure, and we are feeding the microbes also. So, by doing this, we can achieve in helping restoring our soil organic carbon level.
ಈ ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಸುರಿಗಳಾದಂಥ EM1 ಮೂಲ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಹಿಂಡಿ ಮಿಶ್ರಣದ ದ್ರಾವಣ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಸಲು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಬರೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರ. Thus, feeding the soil, feeding the microbes will, with inexpensive inputs, can restore health of all and wealth of the natural farmer. So as we start looking at reducing our input cost, so by doing that we are going to feed the soil with this inexpensive inputs and feed the microbes, food for microbes, thereby we will restore the health of all and thereby we generate wealth for us. So a natural farmer will be healthy by using this. ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟದ ಪೋಷಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯು ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯಗಳು ಇರೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮಂಡನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, and thus moving towards sustainable, regenerative, profitable natural farming and with a win-win situation for all. All means everybody, us, our family, our consumers, the biodiversity in our farm and the diversity in our plants and diversity in our microbes. Everything should have a win-win situation by adapting these natural farming practices, which helps in maintaining and increasing the soil organic carbon level. ಕಡಿಮೆ ಒಳಸುರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಅನಗತ್ಯ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಡಿಮೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬನೆ, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ಅಡಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? So which we are following this natural farming with those two inputs only in our MS farm. So one can schedule your visits to our MS farm. You are welcome for a detailed practical demonstration and the logical steps what we use in managing natural farming is simple. We have made natural farming very simple in our farm, that you can visit our farm and go through this. We are going to physically explain, demonstrate to you, and with also give you scientific reasons behind that. So this farm visit at MS farm, visitors day, is scheduled in this month, this is September, on these 2 days, 13th Saturday and 14th Sunday, September 2025. You can choose any one of these 2 days and register yourself and plan your visit to our MS farm, Banavati, Sasalu Hobali, Dodballapura Taluk, Bangalore North districts. So ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ದಿನ ಅಂತ ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವೀಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆ ದಿನ ನಾವು ಅನುಸರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿವಿಧ ಶೂನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ 000 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಶೂನ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ 2 ದಿನಗಳು 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೇಟ್ಸ್ ಹಳೆದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 13th and 14th of September. So what next? For more information and illustration, please stay connected with us on this always. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಿರಿ, ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎವ್ರಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ವೆಬಿನಾರ್ WWW ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಭೇಟಿ. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ Saturday and Sunday you can visit our MS farm and get connected with us. This is the location to visit our MS farm. Watch regularly video upload in our YouTube channel. So we have a YouTube channel here, HR Manjunath Krishi Master YouTube channel.
please visit, subscribe, and you watch this YouTube channel. There will be regular updates keep happening on this YouTube channel. And the progress which we upload in this is not only in our farm, that is MS farm in Banavati and Namane Tota in Aluru Taluku, Hassan district. I also keep uploading some of my experiences with my projects. As you know, I keep visiting some of our fellow farmers farms in helping them in restoring it back to natural farming, and those progresses also we will keep uploading on this YouTube channel. So please keep watching this YouTube channel also. These are the various ways and means of getting connected with us. Once again, so we thank you very much for participating today. So it's this subject I have taken today is soil organic carbon. So this is something which I wanted to explain to you how simply we can manage it. So this concludes my today's presentation. It is 9:26 now. So let us open up into, we will unmute you. Please unmute yourself and ask the question. Later you can mute to avoid disturbance to others. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡಿ. ಕೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 3 weeks ಇಂದ ನಾನು ನಿಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇದು ವೆಬಿನಾರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬರೇ ಮದರ್ ಕಲ್ಚರು ಬರೇ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕೋದಂದ ಒಂದೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಿರ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು, ನಾನು ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಗಿಡಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಆದ್ರೇನು ಸಾಕ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮೊಳಕೆಗಳು ಕಟ್ತೀವಿ, ಮೊಳಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅವಗಾಹನೆ ಕೊಡ್ತೀರೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ, ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡ ಸುತ್ತಲೂ 1-1.5 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಬುಡ ಹೆಂಚ ಹುರುಳಿ ಹಾಕಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡದ ಆಜುಬಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯ, ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ, ತೊಗರಿ ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೀರಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3-4 ಸತಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸತಿ ನಾರು ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8 ಸತಿ ನಾರು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡಿ, 2 ಲೀಟ್ರ್ 3 ಲೀಟ್ರು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ EM1 ದ್ರಾವಣ ಕೊಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ತಿರುಮಲ ಅವರೇ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಳಸರಿಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು, ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ನೀವು ಪಡಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೋಸಂಬಿ and he is trying to manage natural way only. So he is looking at whatever the practices which we are discussing and he is following it also, many of them. He said, is that enough or is required any further intervention? So our humble submission to Tirumala Prasad is, let him just focus on these 3 things, that is green manure around his green plant, setting up a companion species plant adjacent to his Mozambi plants, growing as much of perennial green manuring plants, chop them and mulch them at least 3 to 4 times in a year. Then inoculating the topsoil with activated effective microorganism twice in a year. So these are the package of practices which we are following. So we are happy to share with Tirumala Prasad. Let him continue this and share his experience to us. Thank you, sir. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಅನಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಹೊಸದುರ್ಗದವರು. ನಾವು ನಿಮ್ದು ವೆಬಿನಾರ್ದು 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ನಾವು. ನನ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ ತೆಂಗಿಗೆ ಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಂಗಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕು, ಡೈಲಿ 200 to 250 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ.
ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಿತ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಯಾವ ತರ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅನಂತ್ ಅವರೇ, ಹಾ ಈಗ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಇಷ್ಟೇ ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಕುಡಿಯೋದು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಇಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, 200 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈಗ ನನ್ನ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಣ್ಣು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋರಿಗೆ. ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಮರ ಸುತ್ತ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ? ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಇದು ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಮೀಟರ್ ಸರ್, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ನಿಗಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬದಗಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 150 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ದುರ್ದೈವ ಇದು ದುರ್ದೈವ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, 6 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಡ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ, ಸೆಣಬು ಹೆಂಚ ಬೆಳೀರಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿ ಅಗಸೆ ಬೆಳೆದು ಹಸಿರು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಗರಿ, ಕುರುಂಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಆ ಡ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ, ತೇವಾಂಶ ಇದೆಯಾ? ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಯಾವ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅನಂತ್ ಅವರೇ, ಯಾವ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ವಿಂಕ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು MS ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂತಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಸರ್, ಅದು ಹೊಸ ತೋಟ 2022ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು. ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ನಾನು ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ತೋಟದ ಪ್ರತಿ ಚದುರು ಅಡಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ನೆರಳಿದೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು, 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ತೋಟ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನನಗೆ ಆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ನೀವು ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಚದುರಡಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೆರಳು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀರಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Anand's question is that he understands that for his coconut trees, he says that somebody says give 200 liters of water, 150 liters of water, etc. He wanted to know, how do we ascertain how much of water has to be given for a matured coconut tree in his farm?
Friends, in natural farming, there is no question of X liter, Y liter, etc. So, our responsibility is to maintain the moisture on the active root zone area of a coconut tree, that we also call as drip circle. Generally, the drip circle is formed about 2 meters from the stem, about 6 feet. On this drip circle, we will do sufficient biomass mulching, and we will be creating shade by growing some companion plants and green ring plants, and we will be doing inoculation of EM1 by liquid form, and also oil seed cake, liquid manure. By doing all those things, we are maintaining moisture already. So, if at all, if a moisture has to be maintained, we just have to ensure moisture maintenance in the drip zone or the active root zone area. There is no measurement of X liter, Y liter, etc. You just go feel the soil healthiness, soil moisture content on the drip zone, drip circle zone. If it is moist, don't worry. So, there is no measurement of water. So much of liter has to be given for a plant is the derivative of a chemical farming. So, people are talking about per liter, per tree, everything. They are all the parameters of chemical farming. As a natural farmer, please ignore all those things. Just focus on moisture management. His next question is, by using this Winkler irrigation system, are we wasting too much of water, or how do we control the water, what is the frequency of watering and duration of watering? Very simple, friends. As we start creating more shade, as we start mulching every square area in our land, specifically the active root zone area, the water requirement for moisture management will reduce. Hence, our focus is to grow as much of shade plants, as much of mulching on the active root zone area. Thereby, we can reduce the frequency of watering and the amount of water being used in a particular schedule. So, that will make our sustainability, as my farm in MS Farm Doddaballapur is moving to 4th year now. So, moving forward, the water requirement will only reduce. It never increases, because we have done enough abundant shade creation, and we started doing mulching at least 4 to 5 times a year. We will mulch it to our basin of the plant. With good amount of mulching and appropriate shade management, our water requirement will only keep decreasing as our farm management duration increases. Yes, sir. ಅನಂತ್ ಅವರೇ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಎರಡು ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಲಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತೆಗಿಬೋದು ನೀವು ನನ್ನಿಂದ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯೋಗೀಶ್ ಅಂತ ತುಮಕೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಯೋಗೀಶ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇ ನಮ್ದು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಅದೇ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಹೊಡ್ಸಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ದೆ ಬೈಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೊಡ್ಸಿ ಇಕ್ಕಿರೋದು. ಅಡಿಕೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೂನ್ಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದು. ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಈಗ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಗಿಡ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಕೊಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆತರ ಆದ್ರೆ ಏನು ಗಿಡ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೊಡೋಣ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಅದೇ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಳೆದ 3 ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಥರದ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಹಾಕಿರೋದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳು, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ನೀರು ಇಂಗಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಗ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಬರಿಯಾಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವು ನೀರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಬೆಳೆಯುವಂಥವು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗಿಡ ಅಂತೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಜೂನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಗಿಡಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂಗಾರಿನ ಒತ್ತಡ. ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 12 ಇಂಚು 15 ಇಂಚು ಮಳೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಿಡಗಳು ಆಗಲೇ 62 ಇಂಚು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1600 mm ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಮೇ 15ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ. ಅವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ.
ಹಾ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಹೌದು ಸರ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಅದು ಪಾಚಿ ಕಟ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಹಾ ಸರ್. ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಒಂದು 2-3 ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಮೇಡಮ್. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹಾ ಇ ಎಮ್ ದ್ರಾವಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ದಂಗಾಗಿದೆ. ಹಾ ಸರ್. ಹೌದು, ಈಗ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಇವತ್ತಾಗಲೇ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಹಾಕಿ, ಆಳ ಬೇರು ಬಿಡುವ ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ, ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ, ನುಗ್ಗೆ, ತೊಗರಿ, ಹಾ ಹಾಲವಾಣ, ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್, ಅಡಿಕೆ ಈಗ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಹಾಕ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅದು ಮಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಂಗಾಗಿ. ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮುಂಗಾರು ಹಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹಾ ಕಮ್ಮಿ ಸರ್. ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ವಾರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಾ ಸರ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ರಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಸೆ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಗೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆ, ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ EMA ಒಂದ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರೆಡಿ ಈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. EM1 ದ್ರಾವಣ ಬರೀ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಹಾ ಸರ್. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿಜ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆ ಹಸಿರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಸರ್. ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾ ಸರ್. ಈಗ ದಿಢೀರಂತ ನೀವು ಸಾರಜನಕ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಹಾಗೆ ಸರ್. ನೀವು ಸಾರಜನಕ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಇದು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಅಂಶ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂತ್ರ ಹಾ ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಜನಕ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ. ಹಾ ಕೋಳಿ ಸರ್. ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು 2 kg ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಗೊಂಬಂದು 10 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದರಿ ಹಾ ಸರ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಅವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಜನಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾ ಸರ್. ಅದು ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಆ ಥರ ಹಾ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಅದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಎಲೆಗಳ ರಚನೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್. ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಹಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾ ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ದ್ರವರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದ್ 2 kg 3 kg 200 ಲೀಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ಯೂರಿಯಾ ಅಂಶ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾ. ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಅದೇ ನಮ್ ಕಡೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಯೂರಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 kg ಅಷ್ಟು ಬುಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬುಡಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರೇ. ಸರ್? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾ ಜೀವಿಗಳು ಸರ್. ಮಲಗಿದಾವಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರಿಗೆ? ಹಾ ಸರ್. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾ ಸರ್. ನೀವು ಹಸಿರು ಈ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹಸಿರೆಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಂಚು ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಪಟ್ ಅಂತ. ಹಾ ಸರ್, ಅದೇನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಧವರೆಗೂ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹಸಿರು ಬಳೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ದೆ. ಮಳೆ ಹಾಂ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಚಿ ಕಡ್ದಂಗ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯಾವನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಸರ್, ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅಂತ. ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಬೇರ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಸರ್. ಆಗಿದ್ರೆ, ನುಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಹಾ ಸರ್. ಈ ಸರ್, ಅದು ತೆಂಗು ಹಂಗೆ ಇದು ಅಡಿಕೆಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೆಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಆ, ಸರಿ, ಒಂದ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ನೋಡಿ. ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಮಾತಾಡೋಣ ಮಾಡ್ ಖಂಡಿತ. ಮಾಡ್ ತುಮಕೂರಿನಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ನಮ್ದು ಗದ್ದೆ ಬೈಲಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ, ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ. ಒಂದು ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಯದು ಯೋಗೇಶ್ ಅವರೇ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಂ ತಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾ ಸರ್. ಏನು ಇನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಮೇಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದೆರಡು ಫೋಟೋನ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yogesh's question is that he's got areca planted in July this year, about a couple of months back, and due to excess rainfall in the last 2-3 weeks, there is some places he's got waterlogging. Due to waterlogging, some of these areca young plants are not growing or showing some signs of yellowness in their leaves. So his question is that somebody is suggesting him to apply chemical fertilizer called urea. So his question is, he don't want to use any chemical inputs, he is very clear, but what is the alternative? When the plant goes through this excess moisture stress, I call it as monsoon stress, that time the microbes will be on the hibernated mode, thereby the nitrogenous manure will not be fed into the plants. As the plant doesn't gets the nitrogenous manure in their early vegetative growth phase, so obviously the leaves become pale yellow. That is the indication, means that requires nitrogen. Nitrogen is there in the atmosphere, microbes will fix it, but the problem is there is an excess moisture for a long duration due to extended monsoon or waterlogging in some part of his land. That is the only challenge. It's a temporary challenge. Monsoon will recede, and October 1st everything will go back, it will restore, but he has to wait till that time. Areca plants will never die, but since there is a suggestion to add nitrogenous manure in the form of chemical fertilizer urea, because we don't look at any chemical inputs, so my thought and sharing to Yogesh is, let him take any animal urine or the poultry manure. The animal urine and the poultry manure is rich in uric acid, that is urea. So take that animal urine or a poultry manure, obviously and it's in the liquid form, convert the poultry manure into liquid form, do a foliar spray of that. That means you are feeding the nitrogenous manure through the leaves, because microbes will not work now. So no point in depositing the poultry manure to the root zone. It has to be a foliar spray only. If it does a foliar spray of any animal urine or the liquid form of poultry manure, it will give a one dosage of nitrogenous manure, thereby the plant will start growing. But this will naturally get subsidized itself or come back to normal once the monsoon goes back. So best thing is, friends, if you would have grown green ring for green plant, which he is doing, if you would have planted a taproot plant like Lyricadia or any other plant adjacent to his main plant, the waterlogging is not an issue. The waterlogging at the topsoil level is an issue today. If you would have grown a taproot plant like Lyricadia adjacent to his plant, like the way we grow in MS farm and other farms, so this water would have percolated down to the subsoil. The microbes in the topsoil are free, they would have performed. Now because of no companion plants, no taproot plants adjacent to his guild plant, this waterlogging is creating a temporary challenge of microbes going into hibernation. So nothing to worry, it will take care itself. Anyhow, if Yogesh is so anxious, he can do one dose of this poultry manure liquid form spray, and he should share the result to us. Yogesh avare artha aitalla? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ ಸರ್? ನಾನು 100 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಗೋಮೂತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಗೋಮೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅನಿಮಲ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂತ್ರ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯೂರಿನ್, ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ? ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು CO2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ, SOC ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ CO2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ SOC 0.5ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು CO2 ಆಗುತ್ತೆ, SOC 5% ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು CO2 ಆಗುತ್ತೆ,
ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. CO2 ಇರುವುದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ನಲ್ಲಿ. Correct. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ CO2 ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಂ ಹಾಂ. CO2 in the atmosphere will be fixed into the soil and deposit as organic carbon. ಥ್ರೂ SOC ಅಂದರೆ SOC ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ That we call it as SOC. ಓಕೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ CO2 ತಗೊಂಡು ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದೇನಾದರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದು? ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಂ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಸಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೀವ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡು ರೂಟಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಹಾಂ ಓಕೆ ಯಾ Rhizobium, Azoospermum, Azotobacter, etc. ಕರೆಕ್ಟ್. They will come and start performing on the root nodules of a dicotyledon plant, ಕರೆಕ್ಟ್ like Sunday, Diantha, Ericidae, etc. ಕರೆಕ್ಟ್. So by these microbes, when they come and stay on the root zone of these dicotyledon plants, they have the ability to do nitrogen fixing. ಹಾಂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಲೋ. ಆ ಥರ SOCಗೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಲಿಂಕ್? ಎನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ No, work? microbes will not directly work. See, the plants will breathe carbon dioxide, you know. The ಕರೆಕ್ಟ್. more vegetation we grow, in their respiration process, they absorb the carbon dioxide ಕರೆಕ್ಟ್. and they break the CO2 into carbohydrates. ಓಕೆ. And that will be when we chop and mulch that biomass, that is becoming organic. ಸೊ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಮಲ್ಚ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Carbohydrate is food for microbes. ಓಕೆ. Again that microbes will play any role? No, microbes will help the plants to grow. And when we chop and mulch the biomass generated from the crops, that will result in soil carbon. Okay. The contribution of soil carbon comes from the biomass only. Okay. That's how the link is. That's why we will have CN ratio. No? Correct. How much of carbon, how much of nitrogen, raw material as a compost. 20:1. Whatever. Some ratio will be there, etc. That is the property of biomass or the input of a compost. ಸೊ ಇದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ಗೆ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್? Don't know. There was no measurement with respect to time. So you just keep looking at your input cost and your harvest quality. Okay. Year on year, my input cost is reducing. My harvest is increasing. That means my SOC is going. And it is paying. ಓಕೆ. ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಒನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್? No, in Amazon forest it is more than 6.0. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ. Again, Pradeep, Okay, engineering graduate, you have to excuse me. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ದಕ್ಕೆನ? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ,
ಆ ಒಂದು ರಚನೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಅದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾವ, ಸಸ್ಯಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಬೇರುಗಳಿಂದ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್, ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗಾಲ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಕಾರಕ ಇಂಗಾಲದ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಆಮ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲೂ, ಬೇರಿನಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಈ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಹೀರಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಗಿಡದ ಶೇಷ, ಬಯೋಮಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲಾಂಶನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಜನಕಾಂಶನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಾರಜನಕ ಇಂಗಾಲದ ಅನುಪಾತ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಈ CN ರೇಷಿಯೋ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಾವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. 10 ಗಂಟೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡುವಂತರು ಅಥವಾ ತೋಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಸಹಜ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ತಮ್ಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ, ಸಲಹೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ್ ಬಂತು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಜೊತೆ ನೀವು ಕಳ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಬಂತು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಇವಾಗೇನು ಈ ಬುಧವಾರದ ಸಂಜೆ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ನೋಡಿ, 32 ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 15 ಪೇಜಿನ ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಕಳೆದ 12 ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಈ ಒಂದು PDF ಫೈಲು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಪದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಲಿಟ್ರೇಚರು, ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರ್ ನೀವು ಕಳ್ಸಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ ನಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಮ್ ಇದು ನೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನಾನು 15 ಪೇಜ್ PDF ಫೈಲ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಗುರ್ತಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಸಮಯ. ಸರ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿರೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಹಳ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಶೈಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಶೈಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಇದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅದ್ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳಿದೆ, ವಿವರಣೆಗಳಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 2 ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಿರೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡನೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ನಗುನಗ್ತಾ, ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ, ಹಸಿರು ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡವೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಕಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಮ್ಗೊಂತೀರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ. 3 ವರ್ಷದ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಗಿಡನೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿತ್ತು, ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂತಿತ್ತು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 3-4 ಗಿಡ, ಮಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳು ಸಹಿತ. ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಕೃತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಂತೋಷ. Friends, just keep a note of these things. The reason why I send this PDF file on Wednesday morning only, preferably, is that you will have a reference to this discussion, and you also keep referring to this PDF file. There are almost 12 episodes are over. Many of them may be repetitive for you, but I still voluntarily repeat these aspects because that is very important and critical. So please continue to focus on revision of this information shared to you through this live webcast, which is again recorded and uploaded into YouTube again, and also the PDF file which I share with you on Google Drive link. So this is going to help you in recalling and clarifying yourself whenever you have got some doubt. As I said, finally, practice makes us perfect. So please implement this without hesitation. Please implement these. I am giving you very, very inexpensive way of managing things. So please implement this, get yourself hands on, and take the results from your soil and your plants. Definitely it will be a rewarding experience for all of you. I can share this, I can say this with my experience. Thank you sir. Thank you Manjunath sir. Thank you sir. Bye. ಇನ್ನೇನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಲೋ. Okay, let us close friends. It is a good time spent with all of you. I know you will be taking your valuable time in connecting to us on every Wednesday at 8:30 p.m. It goes up to 10 p.m. now. So thank you all for connecting with this. So we look forward your continuous participation in the weeks to come. From my side, I keep trying to make it as simple as possible. Now I have tagged a
byline or a tagline called natural farming made simple. So this is what the tagline will be now. We will discuss this natural farming made simple. This is the tagline, and we have to make it simple, friends. There is no other way. We have to make it simple because now the cost of operation, cost of management is increasing. So we can't afford to do this. So let us take all the opportunity in making our natural farming very simple, and that is possible. I am experiencing. So please stay connected with us, and if at all, if you come across any such information which will make our natural farming management very simple and inexpensive, please do share with me. You can always call me. There is no somebody call say, sir, we thought of calling you after 5 o'clock. No, you can call me anytime. Only thing is, if I am busy, I will call you back. That's it. So with this, we will conclude. So again, as I repeat, this second Saturday, Sunday, 13th and 14th of September, please plan your visit to our MS Farm 1. MS Farm once. I can demonstrate all my experiences standing next to every tree. So that is the depth of practical explanation I can give it to you when you visit our MS Farm on any one of your convenient days. So again, so we will take a sign off now. We will again catch up on next Wednesday, same time 8:30 PM. ಮಿತ್ರರೇ, ಮುಂದಿನ ಈ ಬುಧವಾರದ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ 8:00 ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ MS ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಖಂಡಿತ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಳೀರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಸರಳವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬುಧವಾರದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟು ಆಲ್.